जय जगन्नाथ पिलाने आज देखा पॉलिटिकल साइंस रो कोर 9 यूनिट 2 रु कॉन्सेप्ट क्लियर पिलाने जो मानकर आगामी दिन एग्जाम अच्छी देखी नि पिलाने केवल कॉन्सेप्ट क्लियर करंतु आपणकर एग्जाम बेस्ट टू बेस्ट हो पॉलिटिकल साइंस रो कोर 9 पिलाने आउ किछि दिन पर पिलाने बुक आसीज देन जाकिना आम डेली बुक रु वीडियो अपलोड करवा लॉन्ग क्वेश्चन जरिया रे देखिए पिलाने यूनिट 2 रु बा यूनिट 2 रे कौन अच्छी पिलाने यूनिट 2 रे कौन अच्छी क्रिटिकल थियोरीज बा पुंखानुपुंख भाव में तत्व गुड़िक कौन कौन क्यों माने कही देखा एवं सहित जो माने यही चैनल रे प्रथम थर आसबे ताले शेष रे सब्सक्राइब करके भूलिए ना देखा सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन कहले पिलाने किसी भी असुविधा नहीं जेहेतु पिलाने कॉन्सेप्ट क्लियर होची लॉन्ग क्वेश्चन एका देखा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा यूनिट 2 रु ग्रामसी पिलाने दार्शनिक होचन ग्रामसी तांको अनुसार कौन कौन कह जायछि तांको अनुसार कौन कौन पढ़ापे पड़ो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करदेवी किसी भी असुविधा हम ना आराम रे बुझंतु एवं आराम रे लिखि पारिबे एग्जाम रे पावर तांको अनुसार पावर देखे पिलाने देखंतु तांको अनुसार पावर पिलाने भेरी भेरी इम्पोर्टाट अच्छी मिस करेंगे ना देखा पावर केवल कॉन्सेप्ट क्लियर आंटोनियो ग्रामसी मत कहुच्छी पिलाने क्षमता केवल बल प्रयोग किंबा अत्याचार नुहे क्षमता जहाँ अच्छी पिलाने से क्षमता केवल बल प्रयोग बा गोटे पाखरे जहाँकि गोटे व्यक्ति पाखरे संपूर्ण मात्रा पावर पावर रही थाए से सब बल प्रयोग नुहे बोली कहुच्छी बा अत्याचार नुहे बरं देखापी गले पिलाने सांस्कृतिक आधिपत्य पिलाने देखो गोटे वार्ड आसला आधिपत्य मीन्स कौन जहाँकि पिलाने इंग्रेज माने आगरे निज आधिपत्य अनुसार भारत शासन करते बा इंग्रेज माने निज अधिकार अनुसार से कहा से इंग्रेज माने कहार अधिकार मांगु नथिले निजर अधिकार अनुसार बा निज शासन अनुसार मनुष्य भाव निज आधिपत्य अनुसार शासन करते ताही पिलाने आधिपत्य मीन्स अधिकार बा निजर शासन जहाँ पिलाने बा जहाँ कह जाए पिलाने अधिकार देखा बा प्रभुत्व जहाँ कह जाए देखो पिलाने अधिकार कौन अच्छी सांस्कृतिक अधिकार बा सांस्कृतिक देखो जो मानकर संस्कृति अच्छी से माने से संस्कृति को बजाय रखिए तार अधिकार अच्छी पिलाने एवं सहित माध्यम से ही माध्यम सम्मति हासिल करवा बा समान हासिल करवा सांस्कृतिक समान हासिल करवा शासक श्रेणी समाज रे यार विचारधारा संस्कृति एवं मूल्यबोध को साधारण ज्ञान करी अधस्तन वर्ग गुड़िक नैतिक और बौद्धिक नेतृत्व माध्यम यार शासन बजाय रखे देखनी पिलाने अधस्तन जहाँ पिलाने से वर्ग गुड़िक बा जहाँ कि तलुआ अच्छा पिलाने से लोक मान नैतिक मीन्स भूल ठीक एवं बौद्धिक मीन्स जहाँ कह जाए ज्ञान बा इंटेलेक्चुआल बा ज्ञान जो व्यक्ति मान मध्य बा जो व्यक्ति भितर भरपूर मात्रा ज्ञान रही से नेतृत्व माध्यम यार शासन बजाय रखे बोली कहुच्छी एवं देखिए पिलाने ग्रामसी मतरे क्षमतार मुख्य बिंदु गुड़िक कौन कौन केवल कॉन्सेप्ट क्लियर शुणु पिलाने आराम रे केवल शुणी मन रखु किसी भी कष्ट ना पूरा इजी सांस्कृतिक आधिपत्य शासक श्रेणी यार विद्यालय चर्च एवं गणमाध्यम भली नागरिक समाज माध्यम जनसाधारण मध्य विचारधारा प्रचलन करवा जहाँ द्वारा लोक मैंने निज इच्छा भाव में ग्रहण करें देखो पिलाने विद्यालय अच्छी चर्च अच्छी एवं गणमाध्यम लोक माध्यम द्वारा नागरिक समाज जहाँकि पिलाने भल भाव में समाज गठन हो पार से ही माध्यम जनसाधारण लोक मान मध्य विचारधारा जहाँकि भल भाव में विचारधारा सुविचारधारा जहाँ कह जाए सुविचारधारा प्रचलन करवा भल भाव में व्यवहार करवा जहाँद्वारा कि पिलाने यह निज इच्छा जहाँकि निज इच्छा अनुसार भाव ग्रहण करें द्वैत क्षमता मीन्स कौन क्षमतार दमनकारी राष्ट्र जहाँकि पुलिस एवं सेना जो पिलाने पुलिस और सेना एवं
सम्मति भित्तिक नागरिक समाज उभय अंतर्भुक्त बुद्धिजीवी भूमिका क्यों माने बुद्धि माने बा क्यों व्यक्ति को बुद्धिमान कह से लोक मान भूमिका क्यों परी रही थाए जैव बुद्धिजीवी पिलाने जहाँकि जैव जीवन अच्छी पिलाने जैव मीन्स भरपूर मात्रा बुद्धि शासन बा शासक श्रेणीर चिंताधारा साधारणतः जनसाधारण निकट में पहुँचाइबा एवं यथार्थ करने गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करती। नेक्स्ट स्थिति और युद्ध कौन स्थिति युद्ध विप्लवी परिवर्तन पाई प्रत्यक्ष आक्रमण बा चातुरी युद्ध जहाँ कहुए चातुरी युद्ध बा परिवर्ते संस्कृति एवं विचारधारार स्तर में एक दीर्घ संघर्ष आवश्यक बा गोटे लंबा जहाँ कहुए लंबा स्ट्रगल आवश्यक बोली कहुच्छी जहाँ कि पिलाने ग्रामसी स्थान युद्ध बोली कही जहाँ कि पिलाने ग्रामसी जे थिले दार्शनिक तांके ग्रामसी स्थान युद्ध बोली कही स्थान युद्ध बोली कही। नेक्स्ट सरल भाषा कहवाई गले पिलाने सरल भाषा कहवाई गले पिलाने ग्रामसी क्षमतार अर्थ है जे बंधुक द्वारा शासन करवा नुहे बंदूक द्वारा शासन करवा उचित नुहे पिलाने बा अनुसार उचित धरवा ना बंदूक धर किसी फायदा ना शासन करवा उचित नुहे बरं देखापी गले लोक बुझाइबा जे लोक बुझाइबा ही यह हूँ सठिक शासन शासक श्रेणीर शासन से सर्वोत्तम स्वार्थ पाई बा से अधिक उत्तम भल भाव उन्नति पाई काम करवा उन्नति पाई स्वार्थ पाई जहाँ कहुए सर्वोत्तम स्वार्थ बा सर्वोत्तम उन्नति पाई सरीला एबे देखे पिलाने जा अच्छी हेजेमनी एंड सिविल सोसाइटी एबे देखिबा हेजेमनी कौन पिलाने देखंतु हेजेमनी मीन्स कौन हेजेमनी मीन्स कौन पिलाने ओडिया रे होची आधिपत्य बा अधिकार जे थिले दार्शनिक ग्रामसी मत अनुसार आधिपत्य बा अधिकार कौन से अधिकार देखिए पिलाने आंटोनियो ग्रामसी मत कहुच्छी आधिपत्य किंबा सांस्कृतिक प्राधान्य हेउची एक शासक श्रेणीर शासन प्रक्रिया पिलाने जहाँकि लोक मानकर उन्नति पाई से शासक भल भाव कार्य करथाय जहाँकि बलपूर्वक नुहे जहाँकि पिलाने मन इच्छा ना जो व्यक्ति पाखे शक्ति अच्छी से शक्ति को यूज करवा ना से माइंड को यूज करवा जहाँकि से लोक मानकर विकास हेब बरं पिलाने सम्मति लोक मान सहमति अनुसार लोक परामर्श अनुसार से ही माध्यम नागरिक समाज बा भल समाज जहाँ कही उत्तम समाज उपरे निजर विचारधारा निजर चिंताधारा संस्कृति और नैतिकता लदी थाए संस्कृति भी रही और सहित नैतिकता भी रही यह केवल शारीरिक बल नुहे यह पिलाने केवल शारीरिक बल को बुझेब ना बरं यह बुद्धि बा इंटेलिजेंट बा इंटेलेक्चुआल बा ज्ञानी जो व्यक्ति मानक मध्य भरपूर ज्ञान रही थाए से बौद्धिक एवं नैतिक नेतृत्व बौद्धिक एवं चेष्टा नैतिक जहाँकि भूल ठीक बुझार क्षमता आधिपत्यर मुख्य विशेषता कौन सब देखा सम्मति एवं विचारधारा शासक श्रेणी लाभ करे सम्मति बा लोक सहमति अनुसार निज बा लोक चिंताधारा अनुसार शासक श्रेणी लाभ करते जे कि शासक थाए से शासक श्रेणी लाभ से मध्य श्रेणी लाभ करते यार विचारधारा साधारण ज्ञान करी अधस्तन श्रेणी गुड़िकर सम्मति जहाद्वारा से माने बिना प्रश्न अत्याचार को ग्रहण करें देखते पिलाने निजर विचारधारा बा लोक मान विचारधारा साधारण ज्ञान बा लोक मान ज्ञान अनुसार यही अधस्तन श्रेणी गुड़िकर सहमति बा सहमति दरकार से सहमति दरकार जहाँ कि पिलाने लोक माने बिना प्रश्न से लोक माने बिना प्रश्न अत्याचार ग्रहण करें बोली कहुच्छी अत्याचार को ग्रहण करें। नेक्स्ट नागरिक समाज भूमिका कौन अच्छी नागरिक समाज मीन्स जहाँ कि उत्तम समाज से समाज रे समस्त लोक मानकर मंगल होता है कहुए नागरिक समाज यही प्राधान्य प्रतिष्ठित होइछि स्कूल गणमाध्यम धर्म एवं परिवार भली सांस्कृतिक अनुष्ठान माध्यम देखुन पिलाने नागरिक समाज कहले स्कूल थिबो गणमाध्यम थिबो धर्म थिबो से समाज परिवार भल भाव रोथो ताहाकु कहुए नागरिक समाज से अनुष्ठान माध्यम बल एवं सम्मति देखा बल एवं सम्मति कौन
ଗ୍ରାମସିଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଏହାକୁ ସମ୍ମତି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଗ୍ରାମସିଙ୍କ ଅନୁସାରେ ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ ସମ୍ମତି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହମତି ଦରକାର। ପିଲାମାନେ ବଳ ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ ଯେଉଁଠାରେ ଦମନର ବ୍ୟବହାର କମ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ବଳ ଯାହା ପାଖରେ ବଳ ଅଛି ସେ ବଳକୁ ସାଇଡ୍ କରିଦେବା ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନୁସାରେ ବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଯାହା ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ ବୌଦ୍ଧିକ ଅନୁସାରେ ବା ଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯାହାକି ପିଲାମାନେ ଆଦର୍ଶଗତ ବା ପ୍ରେମ ଭାବ ଆଦର୍ଶ ମିନ୍ସ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ବୁଝିବ ସେ ଅଧିକାର ବ୍ୟବହାର ଅଧିକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରତି ଆଧିପତ୍ୟ ଗ୍ରାମସି ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରତି ଆଧିପତ୍ୟ ମିନ୍ସ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି? ଗ୍ରାମସି ଯେ ଥିଲେ ଦାର୍ଶନିକ ତାଙ୍କେ ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ମିନ୍ସ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହିସାବରେ ଯାହା କିଛି ହେବ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅନୁମତି ଦରକାର, ସହମତି ଦରକାର, ଚିନ୍ତାଧାରା ଦରକାର, ତାହା କୁହାଯାଉଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସର୍ବହରାର ଶ୍ରେଣୀ ମିନ୍ସ ଯେଉଁମାନେ କୃଷକ ଥିବେ ସେହି ଦଳିତ ମାନେ କୃଷକ ମାନେ ଆଦିବାସୀ ମାନେ ସେହି ଅଧିକାର ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ନିଜର ପ୍ରତି ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରତି ଆଧିପତ୍ୟ ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରତି ଅଧିକାର ବିକଶିତ କରିବା ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରତି ବିକାଶ କରିବା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଶାସକ ଶ୍ରେଣୀର ସଂକ୍ଷେପ କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ ପିଲାମାନେ ଆଧିପତ୍ୟ ହେଉଛି ବା ଅଧିକାର ହେଉଛି ଶାସକ ଶ୍ରେଣୀ ସମାଜକୁ ଏପରି ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ ଏମିତି ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ ଯାହାକି ପିଲାମାନେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଶାସକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକ ଏବଂ ଯିଏ ଥାଏ ଶାସକ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଥିବା ବା ସେଇ ଶାସକଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସ୍ୱାର୍ଥ ମିନ୍ସ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହାକି ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାଭାବିକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଏବେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି ନାଗରିକ ସମାଜ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି ମିନ୍ସ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ପୁରା ଯାହାକି ସେହି ସମାଜରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଯାହା କିଛି ବିଚାର ହେବ ଯାହା କିଛି ଚିନ୍ତା କରାହେବ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନୁମତି ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ସେ ଅନୁସାରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିକାଶ ହେବ। ଯିଏକି ଶାସକ ଥିବେ ତାଙ୍କେ ସହମତି ଦରକାର ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସହମତି ମାଗିବେ। ଦେଖିବା ଆଣ୍ଟୋନିଓ ଗ୍ରାମସିଙ୍କ ମତରେ ଏହା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି ଗ୍ରାମସି ଅନୁସାରେ ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି ଦେଖିବା ନାଗରିକ ସମାଜ ହେଉଛି ଅନୁଷ୍ଠାନର ଏକ ନେଟୱାର୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମିନ୍ସ ଯାହାକି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରହିଥାଏ ଯେମିତିକି ସ୍କୁଲ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନେଟୱାର୍କ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଯାହାକି ସ୍କୁଲ ଚର୍ଚ୍ଚ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପରିବାର ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ ମିନ୍ସ କ'ଣ ଯାହାକି ଲେବର ସଂଘ ପିଲାମାନେ ଯାହାକି କର୍ମଚାରୀମାନେ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ସଂଘ ଯାହା କୁହାଯାଇଥାଏ ଯେଉଁଠାରେ କି ଶାସକ ବର୍ଗ ଯାହାକି ସେଇ ଶାସକ ଯାହାକି ଶାସନ କରିଥାଏ ସେଇ ଶାସକ ବର୍ଗ ବା ଲୋକମାନେ ଏହାର ବିଚାରଧାରା ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଆଧିପତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଶାସିତଙ୍କ ସମ୍ମତି ସୁରକ୍ଷିତ କରିଥାଏ। ଏହା ରାଷ୍ଟ୍ରର ଦମନକାରୀ ଯନ୍ତ୍ର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମ୍ମତି ଗଠନ ପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ତା ସହିତ ବିପ୍ଳବୀ ପଦର ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଥାଏ ଏବଂ ତା ସହିତ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଦମନକାରୀ ଯନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ଯାଉଛି ସେଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦମନକାରୀ ଯନ୍ତ୍ର ବିରୋଧରେ ସମ୍ମତି ଗଠନ ପାଇଁ ବା ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ସହମତି ଦରକାର ସେଇ ସମ୍ମତି ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ବିପ୍ଳବୀ ଯାହାକି ପିଲାମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପଦର ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ତା ସହିତ ଏହି ମୁଖ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନାଗରିକ ସମାଜ ଉପରେ ଗ୍ରାମସିଙ୍କ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ବା ଗ୍ରାମସିଙ୍କ କ'ଣ ମୁଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଦେଖିବା ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟର କ୍ଷେତ୍ର ନାଗରିକ ସମାଜ ହେଉଛି ଯେଉଁଠାରେ ବୁର୍ଜୁଆ ଶ୍ରେଣୀ ବା ବୁର୍ଜୁଆ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନେ ବୁର୍ଜୁଆ ମିନ୍ସ ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀ କେବଳ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ବୁର୍ଜୁଆ ମିନ୍ସ ଯାହା ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଅଛି ସେ ହିଁ ହେଉଛି ବୁର୍ଜୁଆ ତାହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ବୁର୍ଜୁଆ ମିନ୍ସ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଇ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ବଳ ୟୁଜ୍ କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଲୋକମାନଙ୍କର ସହମତି ତାହା କୁହାଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ବୁର୍ଜୁଆ କେବଳ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଚିନ୍ତାଧାରା ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର କ୍ଷମତା ବୈଧ କରିଥାଏ। ସଂସ୍କୃତି ଯାହା ଅଛି ଶିକ୍ଷା ଯାହା ଅଛି ଚିନ୍ତାଧାରା ଯାହା ଅଛି ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର କ୍ଷମତା ଅଛି ବୈଧ କରିଥାଏ ବୈଧ ମିନ୍ସ ଆଇନ କରିଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯାହାକି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଆଇନ ରହିଥାଏ ସେ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଶାସିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଦେଖିବା ସହମତି ଗଠନ ଏହା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ ସହମତି ପିଲାମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ।
জনসাধারণ এবং শাসক শ্রেণীর চিন্তাধারা সাধারণ জ্ঞান বা সিম্পল নলেজ প্লান যা কুযাଏ সিম্পল নলেজ ଯାହାକି ଦୈନନ୍ଦିନରେ ୟୁଜ୍ ହେଇଥାଏ ଯାହାକି ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଥାଏ ବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିବା କଥା ସେ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଯାହା କୁହାଯାଇଥାଏ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରେ। ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ଗ୍ରାମସି ଏହାକୁ ସ୍ଥାନ ଯୁଦ୍ଧରେ କ୍ଷେତ୍ର ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ଲାନ୍ ଯାହା ଅଛି ଗ୍ରାମସି ଏହାକୁ ସ୍ଥାନ ଯୁଦ୍ଧର କ୍ଷେତ୍ର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମନେ ରଖେ ପିଲାମାନେ ପଚାରିପାରେ 1 ମାର୍କରେ ଯେଉଁଠାରେ କି ସର୍ବହରାକୁ କ୍ଷମତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରତି ଆଧିପତ୍ୟ ବିକଶିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁଠାରେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଶୋଷିତ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବା ଶୋଷଣ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଅଧିକାର ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆଧିପତ୍ୟ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯାହାକି ପିଲାମାନେ ରାଜ୍ୟର ଅଂଶ କ'ଣ ଗ୍ରାମସି ନାଗରିକ ସମାଜକୁ ନୁହେଁ ବୋଲି ବିଚାର କଲେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ସମାଜ ରାଜ୍ୟ ଯାହା ଅଛି ରାଜନୈତିକ ସମାଜ ଠାରୁ ପୃଥକ ମିନ୍ସ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ସମାଜ ଯାହା ଅଛି ତାଠାରୁ ଅଲଗା କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଏ ଗୋଟେ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟ ଓ ତା ସହିତ ରାଜନୈତିକ ସମାଜ ନିର୍ଯାତନା ପ୍ଲସ୍ ନାଗରିକ ସମାଜ ବା ସହମତି ନାଗରିକ ସମାଜ ମିନ୍ସ ସହମତି ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ସମାଜ କହିଲେ ନିର୍ଯାତନା। ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ଭୂମିକା କ'ଣ ଏଠାରେ ଜୈବ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ ବା ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଯାହା ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ବା ମଣିଷମାନେ ସେହି ମଣିଷମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଣୀ ଚେତନା ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ। ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ପିଲାମାନେ ଗ୍ରାମସିଙ୍କ ପାଇଁ ନାଗରିକ ସମାଜ ହେଉଛି ଆଦର୍ଶଗତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଶାସକ ଶ୍ରେଣୀର ଆଧିପତ୍ୟ ବଜାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଗ୍ରାମସିଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଆଦର୍ଶଗତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମିନ୍ସ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ମିନ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇଥିବ ଯାହାକି ମନୁଚ୍ଛ ଭାବରେ ଶାସନ ହେବ ନାହିଁ ସେହି ମାଧ୍ୟମରେ ଶାସକ ଶ୍ରେଣୀର ଆଧିପତ୍ୟ ବଜାଇବା ଅଧିକାରକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମାଧ୍ୟମ ଯାହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଏବେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଏବେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ୟୁନିଟ୍ 2 ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଖିବା। ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଶେଷରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବା ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଣ୍ଟୋନିଓ ଗ୍ରାମସିଙ୍କ କୁହାଯାଉଛି ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକ ଭୂମିକା ହେଉଛି ସମାଜରେ ଆଦର୍ଶଗତ ଆଧିପତ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଯାହାକି ସମାଜରେ ଆଧିପତ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମିନ୍ସ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରେମ ଭାବରେ ଅଧିକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବଜାୟ ରଖିବା କିମ୍ବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା ବଜାୟ ରଖିବା କିମ୍ବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା ସେମାନେ କେବଳ ଜ୍ଞାନର ସ୍ରଷ୍ଟା ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ ପିଲାମାନେ କେବଳ ଜ୍ଞାନର ସ୍ରଷ୍ଟା ନୁହନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଯାହାକି ସାଂସ୍କୃତିକ କର୍ମୀ ଯାହାକି ପିଲାମାନେ ସେହି ଲୋକମାନେ ଯାହାକି ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରିଥାନ୍ତି ସମାଜରେ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ଅଛି ସେ ସଂସ୍କୃତି କର୍ମୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରେଣୀ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସଂଗଠିତ କରନ୍ତି ଏବଂ ବିଚାରଧାରା ବିସ୍ତାର କରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଗ୍ରାମସି ମୁଖ୍ୟତଃ ଜୈବିକ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଦେଖିବା ଗ୍ରାମସିଙ୍କ ମତରେ କୁହାଯାଉଛି ଜୈବିକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଏମାନେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ଶ୍ରେଣୀ ଯେପରିକି ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀ ଯେପରିକି ପିଲାମାନେ ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀ ଯାହାକି ପିଲାମାନେ ଶ୍ରମିକ ମିନ୍ସ କାଲମାର୍କ୍ସ କହିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଯାହାକି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଶୋଷଣ ହୋଇଥାଏ ସେଇମାନେ ଏକଜୁଟ ହେବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ଆସିଥାଏ। କେଉଁ ଶକ୍ତି ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଶକ୍ତି ଯାହାକି ବୁଦ୍ଧି ଆସିଥାଏ ପିଲାମାନେ ସେ ବୁଦ୍ଧି କୁହାଯାଉଛି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଆଗ୍ରହ ଚେତନା ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସମାଜରେ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଜୈବିକ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରନ୍ତି। ଆଦର୍ଶଗତ ଆଧିପତ୍ୟ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ ସମାଜରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଶ୍ରେଣୀର କ୍ଷମତାକୁ ସେମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କୃତି
ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ଧର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତି। ଶ୍ରେଣୀ ଚେତନା ଏବଂ ସଂଗଠନ ଜୈବିକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ ବା ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରମିକ ବର୍ଗକୁ ଯେଉଁମାନେ କି ଶ୍ରମିକ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରିବା, ସେମାନଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ସଂଘର୍ଷକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ଏବଂ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା। ଯେଉଁମାନେ ପୁଞ୍ଜିପତି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା, କେଉଁମାନେ ଶ୍ରମିକମାନେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବେ ଏବଂ ଏକ ପ୍ରତି ଆଧିପତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକାର ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ପାରମ୍ପରିକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସେମାନେ ନିଜକୁ ସମାଜଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବନ୍ତି। ପାରମ୍ପରିକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେଇମାନେ ନିଜକୁ ସମାଜଠାରୁ ଉପରେ ଏବଂ ତା ସହିତ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବନ୍ତି, ଯାହାକି ଶିକ୍ଷା ପୂଜାରୀ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆଧିପତ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ କରନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ତା ସହିତ ପୂଜାରୀ ପିଲାମାନେ ଏଇମାନେ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ତା ସହିତ ପୂଜାରୀ ଏଇମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆଧିପତ୍ୟ ଯାହା ଅଛି ଅଧିକାର সেই ଅଧିକାରକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରନ୍ତି ବା ବିକାଶ କରନ୍ତି ବା ଭଲ କରନ୍ତି। ଜନଚେତନାର ବିକାଶ ବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଜାଗ୍ରତାର କିପରି ବିକାଶ ହେଲା। ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଶୋଷଣ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ପିଲାମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତି। ଗ୍ରାମସି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମାଜ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିଜର ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଏବେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ୱାର୍ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ। ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ୱାର୍ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ପୁରା ବୁଝନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଶେଷରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ୱାର୍ ପିଲାମାନେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବା ଆଣ୍ଟୋନିଓ ଗ୍ରାମସିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବା ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ପ୍ରିଜନ ଯାହା କୁହାଯାଇଥାଏ ପ୍ରିଜନ ନୋଟବୁକ୍ସରେ କ୍ଷମତା ହାସଲ ଏବଂ ବିପ୍ଳବ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ରଣନୀତି କିମ୍ବା ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରକାଶ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ପିଲାମାନେ କୌଶଳ ଯୁଦ୍ଧ, ଯାହାକି ବୁଦ୍ଧି ହିସାବରେ ନିଜର ମାଇଣ୍ଡ ହିସାବରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଏବଂ ପଦବୀ ଯୁଦ୍ଧ, ଯାହାକି ନିଜ ପଦବୀ ଅନୁସାରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା, ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିବା। ଉଭୟ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ସମାଜରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଆଧିପତ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହିତ ଉଭୟ ପିଲାମାନେ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଯାହା ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଅଛି ସେଇ ସମାଜରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଯାହା କଲଚର କୁହାଯାଇଥାଏ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଲୋକମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ ରହିଥାଏ, ସଂସ୍କୃତ ରହିଥାଏ ବା ସାଂସ୍କୃତିକ ରହିଥାଏ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଆଧିପତ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଦେଖିବା ଗ୍ରାମସିଙ୍କ ମତରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରକାରର ଯୁଦ୍ଧ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି। ଯୁଦ୍ଧ ଏହା ଏକ ସିଧାସଳଖ ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ତୀବ୍ର ଆକ୍ରମଣ। ଏହା ପିଲାମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ହିସାବରେ ତୀବ୍ର ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ହିସାବରେ ପିଲାମାନେ ଆକ୍ରମଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯେପରିକି 1917 ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛି। 1917 ମିନ୍ସ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, 1917 ମସିହାରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସର କୋର୍ 6 ପେପର କହିଛି, ଯାହାକି ବୋଲସେଭିକ ପାର୍ଟି ପିଲାମାନେ ବୋଲସେଭିକ ପାର୍ଟି ମିନ୍ସ କହିଦେଇଛି, ଯାହାକି ଲେନିନ୍ ଯେ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କେ ଦଳ ଗଠନ କରିଥିଲେ 1917 ମସିହାରେ କେଉଁମାନଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ, ସେହିମାନଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ ଦବାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ଖାଇବା ପାଉନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପଛୁଆରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରାଯାଉଛି ସେଇମାନଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ, ସେଇମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ପାଇଁ ଲେନିନ୍ ଯେ ଥିଲେ ତାଙ୍କେ ଆଗକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଦଳ ଗଠନ କରିଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତାହା ହେଉଛି ବୋଲସେଭିକ ପାର୍ଟି ବା ବୋଲସେଭିକ ଦଳ। ଦେଖିବା ଏହାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ରୁଷ ବିପ୍ଳବ। ଏହାର ବା ଅକ୍ଟୋବର ବିପ୍ଳବ ଯାହା କୁହାଯାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ତୁରନ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ସେନା, ପୋଲିସ, ସରକାର ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହାସଲ କରିବା। ଗ୍ରାମସି ଏହାକୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଉନ୍ନତ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଅପେକ୍ଷା ପୂର୍ବ ସମାଜ ପାଇଁ ଅଧିକ ଉପଯୁକ୍ତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ କି ପିଲାମାନେ ନାଗରିକ ସମାଜ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଯେଉଁଠାରେ କି ନାଗରିକ ସମାଜ ପୁରା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିବ। ସ୍ଥିତି ଯୁଦ୍ଧ କ'ଣ? ଏହା ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ଆଦର୍ଶଗତ ସଂଘର୍ଷ। ଏହା ପିଲାମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ଲାଗାତାର ଯାହା କୁହାଯାଇଥାଏ ପୁରା ଲାଗାତାର ହିସାବରେ ନିଜର ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ନିଜର ଆଦର୍ଶ ସଂଘର୍ଷ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ନାଗରିକ ସମାଜ, ଗଣମାଧ୍ୟମ, ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଚର୍ଚ୍ଚ ସଂସ୍କୃତି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିକଳ୍ପ ଆଧିପତ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥାଏ, ଯାହାକି ଗ୍ରାମସି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁଠାରେ କି ନାଗରିକ ସମାଜ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ମିନ୍ସ ବିଦେଶ, ସେ ବିଦେଶ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମିନ୍ସ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ସେଠାରେ ଆଧିପତ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ବା ନିଜର ଅଧିକାର ଯୁଦ୍ଧ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଆଧିପତ୍ୟ ପାଇଁ, ନିଜର ସଂସ୍କୃତି ଅଧିକାର ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ
ଜିତିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଚାତୁରୀ ସିଧା ଆକ୍ରମଣ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଅନୁସାରେ ସଂକ୍ଷେପରେ କୁହାଗଲେ ପିଲାମାନେ ଗ୍ରାମସିଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ନତି ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ବିପ୍ଳବର ଏକ ସ୍ଥିତି ଯୁଦ୍ଧ ଆଦର୍ଶଗତ ଯୁଦ୍ଧ ବିପ୍ଳବର ଗୋଟେ ସ୍ଥିତି ଯୁଦ୍ଧ ଓ ତା ଆଦର୍ଶଗତ ଯୁଦ୍ଧ ଆବଶ୍ୟକ ଯାହାପରେ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରିଣତ ହୁଏ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷମତା ଦଖଲ କରିବା। ନେକ୍ସଟ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ଜୁର୍ଗେନ ଯାହା ପିଲାମାନେ ନା ଆସିଲା ଜୁର୍ଗେନ ହାବରମାସ୍କ ଜୁର୍ଗେନ ହାବରମାସ ପିଲାମାନେ ବିରେ ଦେଖିବା ଏହା କମ ଅଛି କେବଳ ଦୁଇଟା ଅଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଆରାମରେ ହେଇଯିବ କିଛି ବି କଷ୍ଟ ନାହିଁ ସରିଲା ପିଲାମାନେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସୁଛନ୍ତି ତାର ଶେଷରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏହା ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସର କୋର୍ 9 ୟୁନିଟ୍ 2 ପିଲାମାନେ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର। ଜୁର୍ଗେନ ହାବରମାସ ଅନୁସାରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏକ ବୈଧତା ସଂକଟ ବୈଧତା ମିନ୍ସ ଆଇନଗତ ପିଲାମାନେ ଯାହା କୁହାଯାଇଥାଏ ଆଇନଗତ ସଂକଟ ବା ସଂକଟ ଯାହା କୁହାଯାଇଥାଏ ସଂକଟ ହେଉଛି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ଯେଉଁଥିରେ କି ପିଲାମାନେ ଆଧୁନିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିଶେଷ କରି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ହରାଇଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ପିଲାମାନେ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯାହାକି ଟଙ୍କା ରହିଥାଏ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସେଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହରାଇ ଦେଇଥାଏ। ଏହାର ନୀତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଯଥାର୍ଥରେ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହୁଏ ବା ନୀତି ଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ଅଛି ପିଲାମାନେ ସେଇ ନୀତି ଗୁଡ଼ିକ ଯଥାର୍ଥ କରିବାକୁ ସମର୍ଥନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହା ଯେତେବେଳେ କି ଘଟେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ସରକାର ଏକ ବ୍ୟବହାରିକ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସାମାଜିକ ଆଶା ଏବଂ ନାଗରିକଙ୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ତତାକୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଏ ଯାହାକି ଫଳରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଯାହାକି ପିଲାମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଯାହା ଅଛି ସେ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ବା ବିପଦ ଆସିଥାଏ। ହାବରମାସଙ୍କ ବୈଧତା ସଂକଟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଦେଖିବା ମୌଳିକ ଧାରଣା 1973 ପୁସ୍ତକ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଅଛି ହାବରମାସ ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ କରିଥିଲେ ଯେ ଲେଜିଟିମେସନ କ୍ରାଇସିସ୍ ପୁସ୍ତକରେ ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ହେଉଛି ଲେଜିଟିମେସନ କ୍ରାଇସିସ୍ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ଆର୍ଥିକ ସଂକଟ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଟଙ୍କାକୁ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଟଙ୍କାକୁ ସମାଧାନ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ରାଜନୈତିକ ସଂକଟ ଆଡ଼କୁ ନେଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବୁଝିବେ ୱାର୍ଡ ଏଠାରେ ଟଙ୍କାକୁ ସୁଧାର ପାଇଁ ବା ଆର୍ଥିକ ସଂକଟ ଯାହା ଅଛି ତାହାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଯାହା ଅଛି ପିଲାମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ସେଇ ରାଜନୈତିକ ସଂକଟ ଆଡ଼କୁ ନେଇଥାଏ ରାଜନୀତି ଯାହା ଅଛି ପିଲାମାନେ ସେଇ ସଂକଟ ଆଡ଼କୁ ନେଇଥାଏ ରାଜନୈତିକ ସଂକଟ ଆଡ଼କୁ ନେଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ବିଶ୍ୱାସର ଅଭାବ ଯାହାକି ପିଲାମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିନଥାଏ ଏହି ସଂକଟ ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଲାମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିହେବ ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ପିଲାମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିହେବ ନାହିଁ ଯାହା କହିଥିବେ ତାହା କରିବେ ନାହିଁ ତାই ପିଲାମାନେ ଅବିଶ୍ୱାସ ଏହି ସଂକଟ ହେଉଛି ପରିଚୟର ସଂକଟ ଯେତେବେଳେ କି ଜନସାଧାରଣ ସରକାରକୁ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ କେବଳ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀ କିମ୍ବା ଅମଲାତନ୍ତ୍ର ମିନ୍ସ ଆଇଏସ୍ ଅମଲାତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ କାମ କରୁଥିବା ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବୈଧତା କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଆଇନଗତ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ବୈଧତା। ନେକ୍ସଟ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବିରୋଧାଭାସ ଆଧୁନିକ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀରେ ଯେତେବେଳେ କି ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ସଂକଟ ଯଥା ବେକାରୀ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମାଧାନ କରିବାରେ ସମର୍ଥନ ହୁଏ ନାହିଁ ଅସମର୍ଥ ହୁଏ ଲୋକମାନେ ଏହାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର କ୍ଷମତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଆଲୋଚନାରେ ଅଭାବ ହାବରମାସଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଖୋଲା ବିତର୍କ ଯାହାକି ବିତର୍କ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା କାହିଁକି ହେଲା ଖୋଲା ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରା ଖୋଲା ଓପେନଲି ବିତର୍କ ଏବଂ ଆଲୋଚନା ଯୋଗାଯୋଗମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜନୈତିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଚାଳନା କିମ୍ବା ଥୋପ ଦିଆଗଲେ ବୈଧତାର ସଂକଟ ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହୁଏ ବା ଲଦି ଦିଆଗଲେ ବୈଧତା ଯାହା ଅଛି ତା ଉପରେ ସଂକଟ ଆହୁରି ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଲାଷ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଯାହାକି ଅଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ 2 ନମ୍ବର ଅଛି ପିଲାମାନେ ଏବେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଲେଜିଟିମେସନ କ୍ରାଇସିସ୍ ଓ ତା ସହିତ ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଅଛି
থিଓরি অফ কମ୍ୟୁନିକେଟିଭ୍ ଆକ୍ସନ୍ ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ ମିନ୍ସ ଯୋଗାଯୋଗର କାର୍ଯ୍ୟର ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ପୁରା ଇଜି ମାତ୍ର ବୁଝନ୍ତୁ କିଛି ବି କଷ୍ଟ ନାହିଁ କେବଳ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ କେବଳ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଠାରେ ପିଲାମାନେ ଶୁଣିବା ଦରକାର ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ବୁକ୍ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଆହୁରି ଇଜିରେ କହିଦେବି ପିଲାମାନେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ଯାହା ଅଛି ମାଇଣ୍ଡ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର କରିଦିଅନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଯାହା ମାଇଣ୍ଡ ଅଛି ସେ ମାଇଣ୍ଡ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ଯାହାକି ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ହଁ ଏହା ଅଛି ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କରିପାରିବେ ଦେନ୍ ଯାଇକିନା ପିଲାମାନେ ଆଉ ମିନିମମ୍ 5 ଦିନ ବା 3-4 ଦିନ ଭିତରେ ପିଲାମାନେ ବୁକ୍ ଆସିଯିବ କିଛି ବି ଡରିବା ନାହିଁ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଜର୍ଗେନ ହାବରମାସଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଯୋଗାଯୋଗ ତତ୍ତ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ସାମାଜିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଯାହାକି ପିଲାମାନେ ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଭାଷା ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ଯାହାକି ପିଲାମାନେ ସମ୍ପର୍କ କରିବା ଯେଉଁ ମିନ୍ସ ଏଠି ପିଲାମାନେ କଲ୍ କରିବା ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବ ପିଲାମାନେ ଯାହାକି ଯୋଗାଯୋଗ ସମ୍ପର୍କ ଏହା ପିଲାମାନେ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଇପାରିବ ଡାଇରେକ୍ଟ ହେଇପାରିବ ପିଲାମାନେ ଯାହାକି ଇଂଲିଶରେ ପଢ଼ିଥିବେ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଯୋଗାଯୋଗ ମିନ୍ସ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ বা লেটর মাধ্যমে এসব যোগাযোগ পিলানে যোগাযোগ কেবল ক্ষমতা কিংবা টঙ্কা নুহে ক্ষমতা কিংবা টঙ্কা নুহে পিলানে সমাজরে বুঝামଣା দেখুন পিলানে সমাজরে বুঝামଣାକୁ ବୁଝାଉଛି ସହଜ ଏବଂ ସମନ୍ୱୟର ଚାବିକାଠି ସହଜ ଏବଂ ତା ସହିତ ସମନ୍ୱୟର ଚାବିକାଠି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ ମୁକ୍ତ ତାଲିକା ଏବଂ କାରଣ ଭିତ୍ତିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ ଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ମୁକ୍ତ ଥିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ତାର୍କିକ ଥିବ এবং ତା ସହିତ କାରଣ ଭିତ୍ତିକ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା ସେ କାରଣ ଖୋଜିବ ପିଲାମାନେ এই କଥାବାର୍ତ୍ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଯୋଗାଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ମୁଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଦେଖିବା ମୌଳିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବା ପାରସ୍ପରିକ ବୁଝାମଣା କ'ଣ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା କ'ଣ ଏବଂ ଚୁକ୍ତିନାମା ବା ଚୁକ୍ତିନାମା ମିନ୍ସ କ'ଣ ବୁଝାମଣା ପିଲାମାନେ ବୁଝାମଣା ସ୍ଥାପନ କରିବା ଜୀବନ ଜଗତ ହାବରମାସଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ଏକ ସହଭାଗୀ ସାଂସ୍କୃତିକ ବୁଝାମଣା ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ମାନଦଣ୍ଡ ଆବଶ୍ୟକ ଯାହାକୁ କି ସେ ଜୀବ ଜଗତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଜୀବ ମିନ୍ସ ମଣିଷମାନଙ୍କର ଜଗତ ଯେଉଁଠାରେ କି ମଣିଷମାନେ ବା ଯେଉଁଠାରେ କି ମଣିଷ ସହିତ ପଶୁମାନେ ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଅଛି ସେଇମାନେ ବସବାସ କରିଥାନ୍ତି ତାହାକୁ ଜୀବ ଜଗତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ରଣନୈତିକ ବନାମ ବା ରଣନୈତିକ ବର୍ସେସ୍ ଯୋଗାଯୋଗମୂଳକ ସେ ରଣନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାରସ୍ପରିକ ବୁଝାମଣା ପାଇଁ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରଖନ୍ତି ଯୋଗାଯୋଗମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ସହଭାଗୀ ଚୁକ୍ତିନାମା ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ସମସ୍ତଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା ବୁଝାମଣା କ'ଣ ଠିକ୍ କ'ଣ ଭୁଲ ସମସ୍ତେ ବୁଝିକରି କହିବେ ବୈଧତା ଦାବି କ'ଣ ଅଛି ଆଲୋଚନାର 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ହେଲା ପିଲାମାନେ ଉଚିତ ସତ୍ୟ ମିନ୍ସ ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟ କହିବା ସଚେତନ ମିନ୍ସ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି ସଚେତନ ମିନ୍ସ ଯାହାକି ଆଦର୍ଶ ଥିବ ଏବଂ ଯଥାର୍ଥରେ ନୈତିକ ଭାବରେ ଠିକ୍ ଯାହାକି ପିଲାମାନେ ଭୁଲ ଠିକ୍ ଯାହା ଭୁଲ ଥିବ ସେ ଭୁଲକୁ ଭୁଲ ଆପଣେଇବା ଏବଂ ଠିକ୍କୁ ଠିକ୍ ଆପଣେଇବା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଆଧୁନିକ ସମାଜ ହାବରମାସ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ ବଜାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜୀବନ ଜଗତକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଛି ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଛି ଯାହାକୁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସଂସ୍କାରିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏହି ତତ୍ତ୍ୱଟି ତାଙ୍କର 2 ଖଣ୍ଡ ବିଶିଷ୍ଟ ପୁସ୍ତକ ଦି ଥିଓରି ଅଫ୍ କମ୍ୟୁନିକେଟିଭ୍ ଆକ୍ସନ୍ରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ ଦେଖୁନ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ହେଉଛି ଦି ଥିଓରି ଅଫ୍ କମ୍ୟୁନିକେଟିଭ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ ସରିଲା ପିଲାମାନେ ଏହା ଥିଲା ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସର କୋର୍ 9 ୟୁନିଟ୍ 2 କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କୋର୍ 8 ଦେଖିନାହାନ୍ତି ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସର ସେସବୁ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଶେଷରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।